إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، قابل قدر بزرگوں، ملی نوجوانوں، عزیز بچوں اور معزز پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس کی توفیق سے آج 8 فروری 2019 بروز جمعہ مسجد البر کے ممبر و محراب سے جڑ کر کتاب و سنت کی باتیں آپ تک پہنچانے کا موقع پا رہا ہوں۔ اللہ تعالی مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بعدہ بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو نبی رحمت امام انس و جاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین اور معزز خواتین اسلام، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کتاب و سنت کو سمجھنے میں فہم سلف کی ضرورت۔ موضوع تھوڑا لمبا ہے لیکن انشاءاللہ میں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ یہ وقت کا ایک ایسا تقاضا ہے جس کے بارے میں امت کو معلومات فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ کتاب و سنت، کتاب کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک قاعدہ ہے کہ جب ایبسولوٹ بک کہی جائے تو اس سے مراد صرف وہی کتاب ہے جو عرش والے نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل کے ذریعہ اتارا ہے۔ کتاب یعنی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ جب آپ کتاب کہیں تو اس سے مراد کوئی اور دوسری کتاب ہو ہی نہیں سکتی، صرف اس سے مراد اللہ کا کلام، اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں کیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے۔ ھدی للمتقین، یہ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور نام دیے ہیں،
کہیں پر ذکر کہا ہے، کہیں پر فرقان کہا ہے، کہیں پر قرآن اس کا نام اللہ نے رکھا ہے۔ آپ پڑھیے سورہ اسراء آیت نمبر 9، تو اللہ کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن اس راہ کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، یعنی جنت کو لے جانے والی۔ یہاں اللہ نے کتاب کو قرآن کا نام دیا۔ تو اس طرح کتاب سے مراد کتاب اللہ، اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے، اور سنت کسے کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ کے فعل، اور آپ کے سامنے صحابہ کرام نے اگر کوئی کام کیا ہے اور آپ نے اپروول دے دیا تو وہ بھی آپ کی سنت میں ہے، کیونکہ آپ نے اس کی اجازت دی۔ تو اس طرح سے آپ کا فرمان ہو یا آپ کا عمل ہو یا آپ کی تقریر، یعنی صحابہ نے کوئی بات، کوئی کام کیا اور نبی نے کنفرم کر دیا مسکرا کر یا اپروول دے کر، تو یہ تمام چیزیں سنت اور حدیث کے دائرے میں ہیں۔ اور سنت رسول پر بالکل اسی طرح عمل ضروری ہے جیسے اللہ کی کتاب قرآن مجید کے احکامات پر عمل ضروری ہے۔ اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن میں ہے تو ٹھیک ہے ہم مانیں گے، عمل کریں گے، اور حدیث یا سنت میں ہے تو ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ الحاد اور بے دینی کا جملہ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے زمانے میں ایک ایسا طبقہ بھی پیدا ہوا ہے جو کہہ رہا ہے کفانا کتاب اللہ، the book of Allah is sufficient for us، صرف اللہ کی کتاب چاہیے، بس ہمیں اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی کتاب کو مانو، اسی میں اتحاد ہے، اسی میں اتفاق ہے، حدیث مانو گے تو جھگڑوں میں پڑ جاؤ گے، سنت پر جاؤ گے تو لڑائیاں ہوں گی۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیسی بے دینی والی بات ہے میرے بھائیو۔ مجھے بتاؤ، کیا ایسے لوگ جو صرف قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا صرف 2 رکعت نماز نفل یہ پڑھ کر بتا سکتے ہیں کیسے پڑھی جائے؟ اللہ نے قرآن میں تو اقیم الصلاۃ تقریباً 80 سے زائد مرتبہ کہا ہے، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ لیکن مجھے بتاؤ کہ فجر کی نماز کتنی رکعت ہے، فرض کتنی سنت، ظہر کتنی فرض کتنی سنت، عصر، مغرب، عشاء، ان نمازوں کی تفصیل قرآن میں ہے۔ میرے بھائیوں، کیسے پڑھیں گے؟ کون سی دعا کب پڑھی جائے گی؟ یہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنتوں سے۔ تو حدیث اور سنت کو چھوڑ کر آپ متفق ہونا چاہتے ہیں؟ اللہ کی قسم قیامت کی صبح تک آپ اتفاق نہ کر سکیں گے۔ اس لیے اتحاد اتفاق کی بنیاد بھی جس طرح اللہ کی کتاب ہے ویسے نبی کی سنت ہے، اس کو چھوڑے بغیر ہمارا دین ہی مکمل نہیں ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، اگر یہ کہو کہ صرف قرآن مانتا ہوں سنت و حدیث نہیں، تو قرآن کو بھی نہیں مانتے آپ۔ کیسے؟ اللہ نے قرآن میں کہا، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 پڑھیے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا، یہ قرآن ہمیں نبی نے دیا، ہمیں اسے لینا۔ اسی طرح اس کی تفسیر، اس کا ایکسپلینیشن نبی نے دیا ہے، حدیث یہ بھی ہمیں لینا۔ اس کو لیے بغیر ہمارا دین کہاں مکمل ہوا، اور قرآن کو ماننے والے ہم کہاں بنے؟ نبی جو کچھ دیں اسے لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ کس سے روکا ہے نبی نے؟ کہاں روکا ہے؟ اپنی حدیث اور اپنی سنتوں میں۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح اللہ کی کتاب حجت اور دلیل ہے ہمارے دین میں، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث بھی ہمارے لیے دلیل اور حجت ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان اور ہمارا دین مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس تعلق سے اپنے آپ کو صحیح ایمان والا، قرآن کریم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بننا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب و سنت دونوں پر عمل کی دعوت اللہ نے بھی دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے۔ آپ اگر جامع ترمذی پڑھیں 2676 نمبر کی حدیث، علامہ البانی نے جس کو صحیح قرار دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، کہ اے میرے صحابہ، میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، تفرقے بازیاں دیکھے گا، مسلک و مشرب کے بٹوارے دیکھے گا، میرے بعد جو زندہ رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سنا رہے ہیں، پیشین گوئی کر رہے ہیں
تو देखो, जब तुम इख्तिलाफात देखो, तफरक़े बाजियां देखो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? आपने फरमाया फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन मिन बादी। ऐसे वक्त में तुम पर लाजिम और वाजिब है कि मेरी सुन्नत को पकड़ो, ढूंढो, तलाश करो, जहां मेरी सुन्नत मिले। ऐसे हालात में जब फितनों का दौर हो, तफरक़ेबाजियां हो, इख्तिलाफात हो, ढूंढो नबी की सुन्नत कहां है, उसे पकड़ लो। और नबी ने भी कहा व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन मिन बादी, और मेरे बाद मेरे हिदायत याफ्ता सहाबा खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को ढूंढो और लाजिम पकड़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे, आपकी सही हदीस फरमा रही कि सुन्नतों को पकड़ कर चलना जरूरी है। और देखो, नई पैदाशुदा चीजों से बचो, क्योंकि हर नई पैदाशुदा चीज बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है, और हर बिदअत और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लंबी हदीस है जिसका खुलासा मैंने आपके सामने पेश किया। तो मेरे भाइयों, किताबुल्लाह को उसी वक्त अच्छी तरह से माना जा सकता है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस को माना जाए। मुझे बताओ, अगर नबी की हदीस और सुन्नत का इनकार कोई कर रहा है तो कुरान किसने दिया? किसने बताया ये अल्लाह का कलाम है जो मुझ पर उतरा है? इसकी इतनी सूरतें हैं, इसमें इतनी आयतें हैं, किसने बताया भाई? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अगर नबी की बात ही को हम नहीं मानते तो कुरान हमें कहां से मिला? जरा बताओ तो सही। किसके कहने पर हम इसको 30 पारे वाला, 114 सूरतों वाला मान रहे? किसके कहने पर? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की बुनियाद पर, आपकी सुन्नत की बुनियाद पर। अगर नबी की हदीस का इनकार कर दो, दीन ढह गया आपका। इसलिए मेरे भाइयों, हदीस और सुन्नत को अल्लाह ने, उसके रसूल ने जो मकाम दिया है वो ये कि ये दीन में बिल्कुल उसी तरह हुज्जत है जिस तरह कुरान करीम हुज्जत है। दोनों में कोई जुदाई पैदा करके दीन पर मुकम्मल तौर से अमल नहीं कर सकता है। जी, सवाल यह है कि किताबो सुन्नत, इसके साथ साथ हमें फहमे सलफ भी चाहिए। फहमे सलफ, फहम का माना क्या है आप समझ लीजिए। फहम के माने होते हैं, ये अरबिक वर्ड है फहीमा यफहमु फहमन, इसके माने हैं टू अंडरस्टैंड, समझना किसी चीज को, समझ बूझ। लेकिन यहां पर जो मैं फहमे सलफ बता रहा हूं, तो फहम का मतलब है बोलने वाले की बात से उसकी मुराद को समझना। अल्लाह के कलाम से अल्लाह की मुराद क्या है उस आयत से वो समझना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात और हदीस से नबी की मुराद क्या है उसको समझना, ये फहम से मुराद है इस खुतबे में। और सलफ किसे कहते हैं? सलफ के माने गुजरे हुए लोग, ये भी अरबी जबान का वर्ड है। सलफ गुजरे हुए लोग डिक्शनरी में आप पाएंगे। लेकिन जब यहां मैं सलफ़े सालिहीन कहूं तो इससे मुराद वो गुजरे हुए लोग हैं जिनकी बशारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई है कि खैरुल कुरून हैं। 3 पीढ़ियां, सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताबईन और तबा ताबईन, इन 3 पीढ़ियों को सलफ कहा जाता है। सही मुस्लिम की रिवायत है, खैरुन नास क़र्नी सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम, सबसे बेहतरीन लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मेरे जमाने के, फिर वो जो उनके बाद आने वाले हैं यानी ताबईन, फिर वो जो उनके बाद यानी तबा ताबईन। सहाबी वो हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा या मुलाकात की और ईमान ही पर खात्मा हुआ, सहाबी हैं। और ताबई वो हैं जिन्होंने किसी सहाबी से मुलाकात की ईमान की हालत में और ईमान ही की हालत में इस दुनिया से गए, सहाबी को देखकर वो ताबई। और वो लोग जिन्होंने ताबई से मुलाकात किया, ताबई को देखा और ईमान की हालत में इस दुनिया से गए, वो तबा ताबई। इन तीनों पीढ़ियों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान ने कहा ये खैरुल कुरून हैं, ये सबसे बेहतरीन जमाने के लोग हैं, यानी इनमें खैर और भलाई ज्यादा रहेगी, यही हमारे असलाफ हैं। तो अब सवाल ये उठता है फहमे सलफ का मतलब क्या हुआ? फहम का मतलब समझ बूझ और सलफ का मतलब हुआ सहाबा ताबईन और तबा ताबईन। तो फहमे सलफ का मतलब क्या हुआ? फहमे सलफ का मतलब है कि ये सहाबा और ताबईन जो गुजरे हैं इन्होंने कुरान करीम को जिस तरह समझा और उस पर अमल किया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सुन्नत को उन्होंने जिस तरह से समझा और अमल किया, उन्हीं की समझ की रोशनी में हमें भी किताब और सुन्नत को समझना और उस पर अमल करना है। यही है फहमे सलफ। इसलिए कि अगर हम उनकी समझ बूझ से हट गए
तो वो तो नबी के डायरेक्ट शागिर्द हैं, साहबे रसूल। उन्होंने तो नबी से समझा है इस आयत का क्या मतलब है, उन्होंने तो नबी से पाया है कि ये सुन्नत रसूल है, इस पर ऐसे अमल करना है। अगर हम उनकी राह को छोड़ेंगे तो मेरे भाइयों फिर हिदायत से महरूम हो जाएंगे। कुरान की सही तर्जमानी, कुरान की सही तफसीर और एक्सप्लेनेशन हम ना कर सकेंगे उनकी राह को, उनकी फहम को छोड़कर। इसलिए फहम सलफ की जरूरत है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अल्लाह ताला का कुरान कह रहा है। दलील आप पढ़िए सूरह निसा सूरत नंबर 4 की आयत नंबर 115। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला वनुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। इसका मतलब है वमन युशाक़िक़िर रसूल, और जो कोई रसूल से झगड़ेगा, मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा, हिदायत वाज़ेह हो जाने के बाद रसूल से झगड़ेगा, यानी रसूल की बातों को, आपके अमल को छोड़कर अमल करेगा, किसी और के कौल फेल को तरजीह देगा नबी की सुन्नत को, ये रसूल से झगड़ना हो। नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह कहता है वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और जो मोमिनों की राह को छोड़कर चलेगा। पहले क्या कहा? जो नबी से झगड़ेगा। दूसरे नंबर पे कहा जो मोमिनों की राह को छोड़कर चलेगा, नुवल्लिहि मा तवल्ला, तो हम क्या करेंगे? हम उसको उसी राह पर लगा देंगे जिस तरफ वो मुड़ गया है। वनुस्लिहि जहन्नम, हम उसको जहन्नम में दाखिल कर देंगे। वसाअत मसीरा, ये जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना। अच्छा, अब मुझे बताइए मेरे भाइयों, मैं पूछता हूं, कुरान कहता है कि जो मोमिनों की राह को छोड़कर चलेगा, तो सबसे पहले नबी पर ईमान लाने वाले कौन है? जाहिर सी बात है इसका जवाब नबी के सहाबा, कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब सबसे पहले मोमिन नबी के सहाबा हुए, तो गोया अल्लाह ये कह रहा है कि जो रसूल से झगड़ेगा हिदायत आ जाने के बाद, और जो सहाबा की राह को छोड़कर चलेगा, तो हम उसको उसी राह पर लगा देंगे जिस पर वो चल रहा है, और फिर वो राह उसको जहन्नम तक ले जाएगा। अल्लाह अकबर, वो बहुत बुरा ठिकाना है। इसका मतलब हुआ हमें फहमे सहाबा और राह सहाबा को छोड़कर जन्नत मिल सकती नहीं। इसलिए फहमे सलफ जरूरी, अल्लाह ताला ने फरमाया। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा कि दुनिया वालों, ईमान ला रहे हो ना, तो देखो सहाबा का ईमान तुम्हारे लिए सैंपल है। आओ देखो तुम्हारा ईमान जैसा है, जिसमें तज़द्दुद ना हो, तरद्दुद ना हो, डाउट ना हो, शक व शुबहा ना हो, जो किसी कुफ्र और इल्हाद की चलने वाली आंधी के सामने हिमालय बनकर ठहर जाए, जो कुफ्र और बेदीनी के आने वाले सैलाब के सामने एक पहाड़ बनकर ठहर जाए। क्या तुम्हारा ईमान भी वैसा है? आओ सहाबा के ईमान की तरह ईमान लाओ। सूरह बकरा की आयत नंबर 137 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदव व इन तवल्लव फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। कि अगर ये दुनिया वाले लोग ईमान लाएं वैसा जैसा तुम लाए हो, ए सहाबा, ए अबू बकर, ए उमर, ए उस्मान, ए अली, ए अशरे मुबश्शरा, ए जमात सहाबा व सहाबियात, अगर दुनिया वालों का ईमान तुम्हारे ईमान जैसा हो तब तो ये लोग हिदायत पर हैं। लेकिन अगर ये लोग ऐसा नहीं लाते, मुड़ जाते हैं, फिर जाते हैं, तो ये इख्तिलाफ शिकाक में पड़े हुए। अल्लाह अकबर। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को सहाबा जैसा ईमान लाने की दावत दी जा रही है। क्यों? इसलिए कि यही हमारे सलफ। तो मेरे भाइयों, सलफ के राह पर चलने की जरूरत है। सलफ ने जिस तरह किताब और सुन्नत को समझा और अमली जिंदगी में लाए, और इसी दुनिया में अर्श वाले ने जन्नत की बशारतें उनको सुना दी, उनकी समझ से मदद लेना जरूरी है। अगर उनकी समझ को हमने दूर कर दिया, हम उससे दूर हो गए, अल्लाह की कसम जन्नत की राह हम नहीं पा सकते। आइए मैं आपको बताऊं कि आज उम्मत में जो तफरके हुए, मुख्तलिफ ग्रुप और फैक्शंस में लोग बट गए, आखिर लोगों के गुमराह होने की वजह क्या रही? व्हाट इज द रीजन बियॉन्ड दिस? अगर आप मेरे भाइयों गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा मेन वजह, मेन सबब और रीजन ये रहा है कि उन्होंने किताब और सुन्नत को मानने का तो दावा किया, लेकिन सहाबा की समझ से हट गए। तो जब सहाबा की समझ से उन्होंने मदद न ली, खुद अपनी मनमानी तफसीर और तशरीह करने लगे, अपने आप का एक्सप्लेनेशन देने लगे, तो गुमराही उनके हिस्से में आई। मिसाल देता हूं मैं आपको। आपने खवारिज का नाम सुना है? खवारिज का नाम, खवारिज का जो ग्रुप है वो सहाबा के जमाने में पैदा हुआ है। खवारिज यानी खुरूज करने वाले, सहाबा की राह से निकलने वाले।
कौन है वो? अमीर मुआविया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बीच उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद कुछ अरसे तक जंगें हुई हैं। जंग सिफ़ीन है, जंग जमल है, आप लोग जानते हैं। ये सहाबा के इज्तिहादी मसाइल थे। अल्लाह ताला ने अर्श वाले ने उनके लिए जन्नत की बशारतें रखी हैं, इसलिए उनके इन आमाल पर हम उनको क्रिटिसाइज करने का हक नहीं रखते हैं। लेकिन ये बात मानना है कि सहाबा के दरमियान ये इज्तिहादी इख्तलाफात हुए, उसकी वजह से 4 से 5 साल तक अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत नहीं किया और यही कहते रहे कि उस्मान हमारे रिश्तेदार जो शहीद किए गए हैं, इन कातिलों से ए अली हमें बदला दिला दो, फिर हम बैत कर लेंगे, क्योंकि उनका खून बहा, उनका क़िसास मुझे मांगने का हक है। मेरे बहनों ही हैं उस्मान और मेरे चचाजाद भाई हैं हजरत उस्मान जिनको कत्ल किया गया है, इसलिए मुझे बदला दिला दो। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते रहे कि हालात अभी ऐसे नहीं, अमीर मुआविया इंतजार करो, हालात ऐसे नहीं हैं कि इन्हें अच्छी तरह गिरफ्त में लिया जाए। जब अल्लाह पावर और ताकत अता फरमा देगा और हम इनकी गर्दनें पकड़ सकेंगे तो उस वक्त बदला लेंगे। लेकिन बहरहाल अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इज्तिहाद था कि नहीं, हमें बदला नहीं मिलेगा तो हम बैत नहीं करेंगे। 5 साल तक ये इख्तिलाफात रहे। उसी बीच में एक टोला निकला, उसने कहा कि अल्लाह ताला कुरान में कहता है, देखिए गुमराही का जरिया अल्लाह अकबर, उनका अपने तौर से कुरान को समझे। उन्होंने कहा कुरान में अल्लाह कहता है इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, कि हुकूमत सिर्फ अल्लाह की, हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलेगा। तो अली हुकूमत चला रहे हैं, नऊजुबिल्लाह, अली काफिर हो गए, नऊजुबिल्लाह। अमीर मुआविया हुकूमत चला रहे हैं, अमीर मुआविया काफिर हो गए। हम इन दोनों को नहीं मानते, हुकूमत सिर्फ अल्लाह की होगी, जानते हैं। यहां तक ऐलान किया उन्होंने कि अली अमीर मुआविया तुम दोनों काफिर हो गए हो, जब तक तुम उम्मत के सामने आकर तौबा नहीं करोगे, इकरार करते हुए कि हाँ हम काफिर हो गए, तौबा नहीं करोगे, उस वक्त तक हम तुम्हें मुसलमान नहीं मानेंगे और तुम्हारे हाथों पर बैत नहीं करेंगे। मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाई, ये सहाबा वो हैं जिनके बारे में कुरान उतारने वाले अर्शे इलाही के मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत की बशारतें सुनाई, जिनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। 10 सहाबा इकराम के बारे में एक ही बैठक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत सुना दी। उनके बारे में कोई ये कहे कि तुम काफिर हो गए, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हक पर है वो, अल्लाह अकबर, उसके गुमराह होने में कोई शुबा नहीं। लेकिन उसने कैसे गुमराही मोल ले ली? उसने कुरान की आयत को, आप सूरह यूसुफ 3 से 4 जगह पर कुरान की आयत है, एक जगह का हवाला मैं देता हूं, सूरह यूसुफ सूरत नंबर 12 की आयत नंबर 67 में है, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, कि हुकूमत या फैसला सिर्फ अल्लाह का। उसने कहा कि इस आयत की रोशनी में अली और मुआविया काफिर हो गए। मैं आपसे पूछता हूं, क्या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया था? क्या नबी की सुन्नतों पर चलना छोड़ दिया था? क्या अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किताब और सुन्नत के मुनकिर हो गए थे? हाशा व कल्ला, हम सोच भी नहीं सकते उनके बारे में। फिर आखिर इस टोले ने इतनी बड़ी जुर्रत कैसे की कि कुफ्र का फतवा लगा दिया? और इतना ही नहीं, आगे क्या किया जानते हैं? बैठ के साजिश रची, अपने में से 3 से 4 आदमियों को तैयार किया कि जब ये लोग काफिर हो गए हैं तो इन्हें फिर इनकी ये काबिल गर्दन ज़दनी है, इनको बाकी रहने का हक नहीं। 3-4 लोगों को तैयार किया और कहा इन्हें खत्म करना है, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। एक को रवाना किया अमीर मुआविया के लिए, दूसरे को हजरत अली के लिए, तीसरे को अब्दुल्लाह बिन जुबैर के लिए। हर इंसान अपने अपने महाज पर अपनी जिम्मेदारी लेकर गया कि इनका काम तमाम कर देंगे। अल्लाह ताला ने अमीर मुआविया को बचा लिया रज़ी अल्लाह अन्हु, ये वार उन पर न हो सके, बच गए। अब्दुल्लाह बिन जुबैर भी बच गए, अल्लाह ने कातिल को जलील किया। और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए जो आदमी भेजा था इन लोगों ने, खवारिज ने, उसने वार किया और कामयाब हो गया। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया, मार दिया। ये कौन थे मेरे भाइयों? हजरत अली को काफिर समझकर मारने वाले, उनके खून को हलाल समझने वाले, ये वही थे जो अपने आप को कुरान और सुन्नत के दावेदार कर डालते थे। लेकिन कैसे गुमराह हुए? इनके हिस्से में गुमराही कैसे आई? आखिर अल्लाह की किताब को तो मानने वाले थे, नबी की सुन्नत पे चलने के दावेदार थे, सिर्फ इसलिए गुमराह हुए। और खवारिज का लक़ब इन पर आज चश्मा हो गया, क्योंकि सलफ़े सहाबा की समझ से हट गए। काश इन्होंने पूछा होता, अली जरा बता दो इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह का मतलब क्या है? अमीर मुआविया जरा बता दो तुम क्या समझते हो इस आयत का मफ़हूम, तो अल्लाह की कसम ये गुमराही उनके हक में ना आती।
لیکن کتاب و سنت کا دعویٰ کرنے کے باوجود جب سلف کی راہ سے ہٹ گئے اور قرآن و سنت کو خود سے سمجھنے کا دعویٰ کر دیا، صحابہ کی سمجھ کو چھوڑ دیا، تو گمراہی ان کے حصے میں آئی۔ اور مجھے بتائیے، قادیانیت کا نام تو آپ نے سنا ہے نا؟ قادیانی فرقے کے بارے میں تمام مسلک و مشرب کے ماننے والوں کا اتفاق ہے کہ وہ کافر ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا ہمارا نبی، ہمارا رسول تو مرزا غلام احمد قادیانی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ نبی اور رسول ان کو مان لیا، اور اس کے دعوے دار نبی نے، جھوٹے نے، کذاب نے دلیل بھی دی کہ ہاں میں ہوں تمہارا نبی، تمہارا رسول، اور قرآن کی دلیل اس نے دی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ قرآن ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ جب سلف سے ہٹ جاتے ہیں، صحابہ کی سمجھ کو دور کر دیتے ہیں اور اپنی منمانی تفسیریں کرتے ہیں، تو گمراہی ان کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس نے مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، میں دلیل دیتا ہوں کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں۔ کیسے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہے۔ کہا نہیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ میرے بھائیو سنیے آپ قرآن کی آیت، سورہ احزاب سورۃ نمبر 33 کی آیت نمبر 40 ہے۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، لوگ زید کو زید بن محمد کہنے لگے تھے، زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہنے لگے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تردید کی، کہا دیکھو نرینہ اولاد جو تمہاری نبی کی تھی سب انتقال کر گئی بچپنی میں، اس لیے تم میں سے کسی مرد کے باپ یہ نہیں رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولیکن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور دوسری قرأت ہے وخاتم النبیین، اور یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں صحابہ نے کیا سمجھا ہے کہ یہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، یہی آخری نبی بھی ہیں، یہی آخری رسول بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ اس میں آخری نبی کا تو ذکر ہے کہ یہ آخری نبی ہے محمد، لیکن یہ آخری رسول بھی ہے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ دیکھیے مس انٹرپریٹیشن، خود ساختہ تفسیر و تشریح، صحابہ کے منہج کو چھوڑنا کس طرح گمراہی کی طرف سے لے جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آخری نبی تو ہیں، لیکن ان کے بعد رسول آ سکتا ہے، اس لیے میں ہوں، اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کا حوالہ دے کر اس نے ایک نئے فرقے کو وجود بخشا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ حشر کرے جس کا وہ مستحق ہے۔ اب بتائیے، کتاب و سنت کے دعوے دار تمام فرقے ہیں، لیکن آخر ان کے حصے میں گمراہی کیوں کرائی؟ کیونکہ فہم سلف کو چھوڑ دیا، صحابہ کی سمجھ سے دور ہو گئے۔ آخر یہ قرآن تو صحابہ کے زمانے میں اترا نا، انہوں نے سمجھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی روایت، وختم بی النبیون فلا نبی بعدی، مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کتاب المناقب کی، علامہ الواری نے صحیح قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، لیکن نبوت میرے بعد اس کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اسی لیے تمام صحابہ، تمام امت محمدیہ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ نبی آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی رسول آنے والا نہیں ہے، ان کے بعد وارث انبیاء پیدا ہوں گے، علماء کرام اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا، یہی قیامت کی صبح تک اس دین کی تبلیغ کرتے رہیں گے۔ میرے بھائیو، اس طرح مرزا غلام احمد قادیانی بھی قرآن کے آیت کی دلیل دے کر اس نے اپنے آپ کو گمراہ کیا، اور نعوذ باللہ ایک بڑے ٹولے کی گمراہی کا سبب بنا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کو سمجھنے میں فہم صحابہ کی ضرورت ہے۔ فہم صحابہ کو اگر ہم الگ کر دیں گے، ہم دور ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم قرآن و حدیث کے سمجھنے میں غلطیاں ہوں گی، اور اللہ نہ کرے کہ ہم گمراہی کی ڈگر پر لگ جائیں۔ اس لیے میرے بھائیو، آؤ یہ عقیدہ لے کر جاؤ، اس کا چرچا کرو، اسے عام کرو کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ جو دلیلیں ہیں ہمارے دین کی، ان کو سمجھنے کے لیے ہم صحابہ کی سمجھ کا سہارا لیں گے، تابعین اور تبع تابعین کی سمجھ سے مدد لیں گے، انہی کی روشنی میں، ان کے سمجھ اور فہم کی روشنی میں ہم اسے سمجھیں گے۔ اسی طرح ہم جنت کی راہ پر چلتے رہیں گے جیسا وہ چل کر گئے ہیں۔ تو جس طرح اللہ کے رسول نے جنت کی بشارتیں انہیں دنیا میں سنائی ہیں، انشاءاللہ ان کی سمجھ کے مطابق، ان کے عمل کے مطابق ہم اگر کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی جنت کی بشارتیں ملیں گی۔ اور عام طور سے یہ بشارتیں آئی ہیں قرآن میں مومنوں کے لیے، نبی کے امتیوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس جماعت میں بنائے، اس جماعت کا ایک حصہ اور رکن اللہ تعالی ہم سب کو بنا دے جو صحابہ اور صحابیات کے فہم سے مدد لے کر کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ اور قائم و دائم رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے، سنت رسول پر قائم رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو اسی ایمان اور توحید پر ہو، سنت رسول پر ہو، اور فہم سلف کے اسی راہ پر ہو جس پر وہ چل کر جنت کی بشارت پا کر گئے ہیں۔ آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأكبر۔